Good morning, my dear friends. How are you? Hope all of you are happy and healthy. Friends, it's very sad that there is no development in university workers' strike, and that's why let's continue online classes. And again, COVID cases are increasing very speedily. More than 10,000 cases increasing every day in Maharashtra only. There is no doubt that we are safe nowadays, but not fully. Keep it in mind. So take care, keep safe distance, and follow sanitizations. So, dear friends, in last video I completed official or formal letters from module 3rd and writing skills for competitive examinations. So now let's go ahead towards second type of letter writing, informal letters or personal letters. So friends, informal or personal letters are also known as friendly or personal letters. We may call them as family letters also, as these letters are written to the family members or the relatives also. Friendly letter or personal letters, or we may call it informal letters, are written for individual purposes. ज्याला आपण फ्रेंडली लेटर म्हणू किंवा पर्सनल लेटर्स आणि इन्फॉर्मल लेटर्स असं शक्य यांना म्हणतात. फॉर्मल शब्दामध्ये इनफॉर्मल आणि पर्सनल लेटर्स असं ज्यांना आपण म्हणतो. इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर्स आर द लेटर्स रिटन फॉर इंडिव्हिज्युअल पर्पजेस, वैयक्तिक कारणासाठी या ठिकाणी अशा स्वरूपाची पत्र लिहिली जातात. दिस टाइप ऑफ लेटर्स आर रिटन to friends, family members, or relatives, or the acquaintances we have. And the main purpose is personal communication to them. अशा स्वरूपाची पत्र जी आहेत ते म्हणजेच पर्सनल लेटर्स जे आहेत ते आपल्या मित्रपरिवार किंवा आपल्या कुटुंबातील सदस्य, नातेसंबंधित किंवा ज्यांच्यासोबत आपली ओळख आहे अशा लोकांना या ठिकाणी पर्सनल लेटर्स लिहिले जातात. And some we then when we go through the structure of informal letters, the format of formal letter or the official letters is only the except the inclusion of inside address and name and address or the designation. So on the screen you are looking the format of impersonal letters. In the right corner you should mention the name and address of the letter writer or the sender with date. Then when we salutations or greetings, you have to write here means to whom you are writing, dear mother, dear father, dear sister, dear friend, or any such other
names or you should use. Then body of letter, it is very personal. And then the end, complementary clause, when we should study the fully about structure in complementary clause. Yours sincerely, yours loving brother, loving sister, loving friends, loving daughter, obedient son, just like with user. I will explain it somewhat later after introducing personal letters. Then the language used in personal letter should be very informal. जी भाषा आपण या ठिकाणी पर्सनल लेटर्स असू देत किंवा इन्फॉर्मल लेटर्समध्ये वापरतो ती त्या ठिकाणी अतिशय इन्फॉर्मल असतं, म्हणजेच अनौपचारिक स्वरूपाची ती भाषा असते. अँड व्हेरी इन्फॉर्मल लेटर शुड बी रिटन इन इंटिमेट, अतिशय जवळीकतेनं, ज्याच्यामधून प्रेम व्यक्त होत होतं, आपुलकी कळतं, अशी भाषा. कन्व्हर्सेशनल स्टाईल जी आहे ती संवादाची भाषा असली पाहिजे. स्टाईल युजिंग स्पॉन्टेनियस अँड कोलोक्वियल एक्सप्रेशन्स ऑफ एव्हरीडे लँग्वेज. आपण ज्या डे टू डे लाईफमध्ये आपल्या जवळच्या माणसाशी ज्या प्रेमानं, ज्या आपुलकीनं, ज्या जिव्हाळ्यानं वागतो, बोलतो, तीच भाषा जी या ठिकाणी स्पॉन्टेनियस मीन्स फ्रॉम द हर्ट टू हर्ट. द लँग्वेज शुड बी रिच हर्ट टू हर्ट. मनातून मनापर्यंत पोचावे असे जे भाव आहेत त्या भाषेतून भाव पोचले पाहिजेत. आणि जी भाषा आपण दररोज आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी अशी साधी, सिंपल, सरळ अशी भाषा या पत्रामध्ये वापरली जावी. पण त्या भाषेत, त्या लिखाणातून, त्या पत्रातून एक जिव्हाळा, आपुलकी, प्रेम, आपलेपणा वाचणाऱ्याला जाणवलं पाहिजे. दॅट्स यू शुड कीप इन माइंड. बट दिस डज नॉट मीन दॅट we should write the letter carelessly. Do not write in careless manners. You should follow all the rules of the writings. Ill means wrongly written or ill composed or letters written. Such type of letters create confusion. So it may be create echoes also. So avoid such a types. And these letters should be written with the correct spelling also. Spelling. We should pay attention to the spellings, punctuation marks and grammatical rules. That's also very important. Okay. This is what we have to follow in personal letters. So first thing is that the personal letters is also known as informal letters, also known as the personal letters, and personal letters also known as the friendly letters or family letters and such other things. So because these letters are written to generally friends or family members or the relatives or the acquaintances which we have. Okay. Now we should discuss on structure of the letters, structure of informal letters. On this slide you are looking the structure. The first thing you have to focus, you have to mention is the heading. Look here. Heading in the right corner of the right corner you should write the name of the address, name and address of the sender and also date. Then next thing is that on the next sentence you should mention salutation.
at the left corner. Here it is also called as salutations or the greetings, where to whom you are writing a letter is very important, and according to your relation with that person you should mention the salutations, just like dear mother, dear sister. Suppose you are writing any friend or maybe be a lover or beloved, just like dearest one. If he or she is your dearest one, or the small sister or brother, dearest one, you should mention as the dearest with her or his name. And then when you are writing the your relatives or any friends older than you, or who is the superior person in our, जर ते आपल्याहीपेक्षा ज्येष्ठ आहेत तर त्यांचा उल्लेख करत असताना आपण, आपल्याला माहिती आहे वडिलांचे नाव वगैरे आपण लिहित असताना श्रीयुत, पुढे याचं तीर्थस्वरूप, मग म्हणजे मराठीमध्ये लिहित असताना आपल्याकडे काही वर्ड्स आहेत. तीर्थस्वरूप वडील, तीर्थस्वरूप मातो आई, असे आपण म्हणत असतो. प्रिय आई, प्रिय वडील हेही आपण म्हणतो. हे इंग्रजीतूनच मराठीमध्ये प्रिय हा शब्द तसा आलेला आहे. इथे लिहित असताना आपले बहीण भावंड यांच्यामध्ये, मैत्रिणींमध्ये प्रिय हा शब्द मराठीतही आपण वापरतो. पण इंग्रजीमध्ये काही रिलेटिव्ज असतील, आपल्यापेक्षा वयस्क आहेत, यांना रिस्पेक्ट देऊन बोलत असताना, आता या ठिकाणी आपल्याहीपेक्षा मोठे आहेत ज्यांना आपण प्रिय म्हणू शकत नाही, अशा वेळेस मिस्टर, मिसेस, श्री असे काही त्या ठिकाणी त्यांना शब्द त्यांच्या नावापूर्वी आपण लावून त्यांच्या नावाचा उल्लेख करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल मिस्टर श्रीराम, मिसेस लक्ष्मी, just like we should mention here, or Sri Gnanadev, just like. ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला सॅल्युटेशन्स किंवा ग्रीटिंग्स, सॅल्युटेशन आणि ग्रीटिंग्स करत असताना सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे ती व्यक्ती कोण आहे आणि तिच्याशी आपलं नातं काय आहे. ती व्यक्ती वयाने लहान आहे की मोठी आहे, याही गोष्टीचा इथे थोडासा विचार करावा लागतो. सो देन अगेन बॉडी ऑफ लेटरकडे आपण पुन्हा एकदा वळतो. द लँग्वेज ऑफ पर्सनल लेटर शुड बी इझी अँड सिम्पल विथ कन्व्हर्सेशनल स्टाईल. ज्यात आपण म्हटलो की मगाशी लँग्वेज कशी असावी बाबा इन पर्सनल लेटर्सची, सिम्पल आणि इझी लँग्वेज वी शुड यूज विथ कन्व्हर्सेशनल स्टाईल, म्हणजे अगदी संवादात्मक ही त्या ठिकाणी स्टाईल असावी. कोलोक्वियल एक्सप्रेशन्स असावेत, म्हणजे अगदी बोलीभाषेतले एक्सप्रेशन्स त्या ठिकाणी असावेत. बट दे शुड बी मे बी टच ऑफ व्हेरियस सब्जेक्ट्स, ते मग वेगवेगळ्या विषयाला अनुसरून त्या ठिकाणी ते भविष्य टच केलेले असावे. पण लँग्वेज जी आहे हो टचिंग असायला हवी, स्पॉन्टेनियस असावी हवी, ज्याच्यामधून आपल्याला इंटिमेट, एक जवळीकता, आपुलकी, आपलेपणा जाणवणारा असावा. अशा स्वरूपाचं हे बॉडी ऑफ लेटर्स असावेत. इथं जसं मी या ठिकाणी फॉर्मल लेटर्समध्ये सांगितलं की बॉडी ऑफ लेटर्सचे 3 पार्ट होतात, इंट्रोडक्शन, कंटेंट अँड कन्क्लुजन. असं इथं कोणत्याही पद्धतीचा आपण भाग करू शकत नाही. आवश्यकतेनुसार ज्या ज्या विषयांवर आपल्याला बोलायचं आहे त्या त्या विषयानुसार आपल्याला इथं पॅराग्राफ वाढून पत्र लिहिता येतं. सो नेक्स्ट लास्ट थिंग इज कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज. या ठिकाणी कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज कन्क्लुजन करत असताना आपल्याला जर आपण कुणाशी बोलतो, पत्र कुणाला लिहिलो, दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण एखाद्या ज्येष्ठांना पत्र लिहिलो असेल तर युअर्स सिन्सिअरली हा शब्द असावा. आई, वडील, मोठे बंधू, मोठे बहीण असेल
means elder brother, elder sister, mother, father, then you should use words like yours sincerely, or maybe most apt is he was obedient. आणि आपल्या छोट्या बहिणीला किंवा एखाद्या वेळेला मोठ्या बहिणीला सुद्धा आपण युअर्स लव्हिंगली असे या ठिकाणी म्हणू शकतो. युअर्स लव्हिंग अँड त्याचबरोबर युअर्स ट्रूली, युअर्स फेथफुली लिहिलं म्हणूनही इथे काही बिघडत नाही. युअर्स सिन्सिअरली, युअर्स लव्हिंगली, युअर्स ओबिडियंट, डॉटर, सिस्टर, ब्रदर अशा अर्थ त्या ठिकाणी कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज येऊ शकतात. खाली पुन्हा नाव आणि साईन हे आलंच. फक्त आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा, जसं या ठिकाणी आपण इनसाइड ॲड्रेस इन्क्ल्यूड करत नाही, त्याच पद्धतीने लेफ्ट कॉर्नरला खाली जे आपण वरच्या त्याच्यामध्ये इन्क्लोजर आणि सी सी केलेलं आहे बघा. इथे काय काय कॅन्सल झालं, ज्यावेळेला आपण कंपॅरेटिव्हली बघतो फॉर्मल लेटरमध्ये इनसाइड ॲड्रेस आहे, सब्जेक्ट आहे, रेफरन्स आहे, इन्क्लुजन आहे आणि सी सी आहे. मात्र ह्या सगळ्या गोष्टी इथे नाही आहेत. इनसाइड ॲड्रेस, सब्जेक्ट, रेफरन्स, इन्क्लोजर आणि सी सी ह्या सर्व गोष्टी या ठिकाणी इन पर्सनल लेटर्समध्ये येत नाहीत. इथं कोणत्याही पद्धतीचे इन्क्लोजर नाही आहे, इथं कोणत्याही पद्धतीची सी सी नाही आहे. कारण एक पत्र आपण ज्यांच्याशी बोलायचं आहे, जे लिहिलेलं आहे तेच पत्र आपण दुसऱ्यांना त्याची प्रत पोचवण्याची किंवा यांच्याशी काय बोललो, यांना काय सांगितलो ही दुसऱ्यांना सांगण्याची इथे गरज नाही आहे. इट इज फॉर सिंगल पर्सन. एका माणसाशी असलेल्या आपल्या भावना हे फक्त त्याच्याशीच रिलेटेड असतात, दुसऱ्याशी नाही. सो आपल्याला एखादा ऑब्जेक्टिव्ह असाही येऊ शकतो की बाबा इन्फॉर्मल लेटर्समधून काय काय त्या ठिकाणी वगळले जातात. तर त्याकडे इनसाइड ॲड्रेस आहे, सब्जेक्ट आहे, रेफरन्स आहे, इन्क्लोजर्स आहे आणि सी सी आहे, असे 5 मुद्दे त्या ठिकाणी वगळले जातात. सो ह्या ठिकाणी तुम्हाला हे सांगावं लागेल. सो याच्यानंतर आपल्याला म्हणजे इथपर्यंत आपल्याला स्ट्रक्चर लक्षात आलं. पुन्हा देर आर टू और थ्री लेटर्स. याचे पुन्हा टाईप्सच्या ठिकाणी थोडेसे टाईप्स असं म्हणता येणार नाही, कारण फ्रेंड्स, लेटर टू फ्रेंड्स, लेटर टू फॅमिली मेंबर्स, और किंवा एखाद्या रिलेटिव्समध्ये एखाद्याला कंडोलन्स लेटर, हा काही टाईप म्हणता येणार नाही, पण एक पर्सनल लेटर आहे. असे काही पत्र आपल्याला पुस्तकामध्ये दिलेले आहेत. यू शुड रीड दीज लेटर्स. इट विल हेल्प यू टू क्लिअर द मीनिंग. And also, there is no need of reading letters or explaining it in these videos, because we are preparing for objectives online exam. So there is no need to write letters, but it's very important that you should follow all these things. So you should mention these things and focus on it. When we should suppose there is an equation on the types of personal letters: letter to friends, letter to family members, and condolence letters to relatives or any friends, maybe for the relatives or the friends. Okay, you should find it. I think it's sufficient for today. We stop here and we will meet in next video. So thank you very much. Have a good day.